Good morning, students. Today we are going to learn about 10th Standard Economics, Unit 3, Food Security and Nutrition. உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து. Learning objectives. To study about the meaning, definition of food security. To know about the availability and access to food grains, to understand about the purchasing power and agricultural policy, to gain knowledge about the multi-dimensional nature of poverty, to study about nutrition and health status and policies in Tamil Nadu. பாடப்பகுதியின் கற்றலின் நோக்கங்களாக உணவு பாதுகாப்பின் வரையறை, பொருள், உணவு தானியங்கள் கிடைத்தல், வாங்கும் திறன், விவசாய கொள்கை, வறுமையின் பல பரிணாமத்தன்மை, ஊட்டச்சத்து, சுகாதார நிலை பற்றி இந்த பாடப்பகுதியின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். Introduction. Food is defined as any substance that people eat and drink to maintain life and growth. மக்கள் வாழ்க்கையையும் வளர்ச்சியையும் பராமரிப்பதற்காக சாப்பிடும் அல்லது அருந்தும் எந்த ஒரு பொருளையும் நாம் உணவு என்று அழைக்கின்றோம். Food security would denote a person's ability to eat enough, stay active and lead to healthy life. சுறுசுறுப்பாக நாம் இருக்க வேண்டுமானால், நாம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நடத்த வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக உணவு தேவை. Food security. The United Nations Food and Agriculture Organization defines food security as follows. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு உணவு பாதுகாப்பினை பின்வருமாறு வரையறை செய்கின்றது. Food security exists when all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. எல்லா மக்களும் எல்லா நேரங்களிலும் போதுமான சத்தான உணவு என்று நாம் பார்க்கும்போது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு கண்டிப்பாக நாம் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவையே சாப்பிட வேண்டும் என்று 2009 உணவு பாதுகாப்பு அமைப்பானது FAO என்ற அமைப்பானது நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது. While this comprehensive definition highlights the need for food to be nutritious, in addition to that, there are certain other aspects that are required to achieve nutrition security. இந்த விரிவான வரையறை உணவு சத்து மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியத்தை உணர்த்துவதோடு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகின்றது. According to eminent agricultural scientist Dr. M.S. Swaminathan, nutrition security is physical, economic and social access to a balanced diet, safe drinking water, environmental hygiene, primary health care and primary education. பிரபல விவசாய விஞ்ஞானியான M.S. சுவாமிநாதன் இவருடைய கருத்துப்படி ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு என்பது சரி விகித உணவு, பாதுகாப்பான குடிநீர், சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம், ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் ஆரம்ப கல்வி என்று கூறுகின்றார். Basic components of food and nutrition security.
உணவின் அடிப்படை கூறுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு. The three basic components of food and nutrition security. They are availability, access and absorption. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பின் 3 அடிப்படை கூறுகள். முதலாவது கிடைத்தல், availability. இரண்டாவது access, அணுகுதல், absorptions. மூன்றாவது உறிஞ்சுதல். இந்த 3 அடிப்படை கூறுகள் உண்டு. Availability of food is physical availability of food stocks in desired quantities, which is a function of domestic production, changes in stocks and imports. உணவு கிடைத்தல் என்பது விரும்பிய அளவில் உணவு இருப்பது. இது உள்நாட்டு உற்பத்தியா இருக்கலாம், இது இருப்பு மற்றும் இறக்குமதியில் மாற்றங்கள் பற்றிய ஒரு செயல்பாடு என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. அக்சஸ் டு ஃபுட், உணவுக்கான அணுகுதல். அக்சஸ் டு ஃபுட் இஸ் primarily a matter of purchasing power and is therefore closely linked with the capabilities and employment opportunities to earn. Capabilities and opportunities in turn are related to one's access to assets and education. உணவுக்கான அணுகுதல் என்பது வாங்கும் திறன் பற்றிய கூற்று. இதற்கு வேலை வாய்ப்புகளுடன் நெருக்கமாக இந்த திறனானது இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவருடைய சொத்துக்கள் மற்றும் கல்வியோடு தொடர்புடையதுதான் உணவுக்கான அணுகுதல் என்பது. வேலை வாய்ப்பு இருந்தால் அதிகமான உணவுப் பொருள் கிடைக்கும். Absorptions of food is the ability to biologically utilize the food consumed. உணவினை உறிஞ்சுதல் என்பது உட்கொள்ளும் உணவை உயிரியல் ரீதியாக பயன்படுத்துவதற்கான திறனாகும். Availability and access to food grains, உணவு தானியங்களுடைய கிடைத்தல் மற்றும் அணுகுதல். The food security for people in a country is not only dependent on the quantum of food available, but also on the ability of people to purchase or access food and to stay in an appropriate healthy environment. உணவுப் பொருட்களை வாங்க அல்லது அணுக வேண்டுமானால், ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டுமானால் உணவுப் பொருள் போதுமானதாக கிடைக்க வேண்டும், வருமானமும் இருக்க வேண்டும். Just as other developmental issues, food security of people is also related to a country's overall development process. After independence, India chose to adopt a planned developmental model. ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஒரு திட்டமிட்ட வளர்ச்சியினை பின்பற்ற முடிவு செய்கின்றது. அது சுதந்திரத்திற்கு பிறகுதான் இந்தியா ஒரு திட்டமிட்ட வளர்ச்சி போக்கினை பின்பற்றி வருகிறது. In this picture, food grains, உணவு தானியங்கள். After an initial focus on agriculture, industrialization was given priority. விவசாயத்தில் ஆரம்பத்தில் தொழில்மயமாக்கலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. The recurrent droughts experienced by India pushed her to be dependent on imports of food grains. அதற்கு பிறகுதான் உணவு தானியங்களுடைய இறக்குமதி தேவை என்று உணரப்படுகின்றது. However, the available foreign exchange reserve could not permit open market purchases and import of grains. India had to plead for food grains from richer countries at concessional rates. United States of America extended assistance through its public law.
480 scheme to India during early 1960s. அன்னையிருந்த அந்நிய செலாவணி, திறந்த சந்தை கொள்முதல் இவைதான் தானியங்களுடைய இறக்குமதிகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. பணக்கார நாடுகளிலிருந்து உணவு தானியங்களை சலுகை விலையில் இந்தியா கோர வேண்டியிருந்தது. குறிப்பாக முற்காலத்தில் அமெரிக்கா தனது பொது சட்டம் 480 படி இந்தியாவுக்கு உதவி வழங்கியது. A growing country with a massive population was perceived to be a potential candidate for revolution. The American administration and philanthropic organizations like Ford Foundation formulated a plan to increase food production in the country by introducing high-yielding varieties of wheat and rice. அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட வளர்ந்து வரும் ஒரு நாடு புரட்சிக்கு சாத்தியமான ஒரு தேர்வாளராக கருதப்பட்டது. ஆகவேதான் ஃபோர்ட் அறக்கட்டளை போன்ற மனிதநேய அமைப்புகள் உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்க கோதுமை மற்றும் அரிசியினுடைய உயர் ரக விளைச்சல் வகைகளுக்கான திட்டத்தை வகுத்தது. This program was implemented in select districts where irrigation was assured. The results were promising and the program was extended to cover a larger number of districts. இந்த திட்டமானது நீர்ப்பாசனம் இருக்குமிடத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தியது. குறிப்பாக விவசாயத்திற்கு நீர்ப்பாசனம் மிக மிக முக்கியம். ஆகவே அதிக எண்ணிக்கையிலான மாவட்டங்களை உள்ளடக்கும் வகை இந்த திட்டமானது நீட்டிக்கப்பட்டது வருங்காலங்களில். Thus, Green Revolution was born in the country, paving way for self-sufficiency in food grain products. Increased food grain production was made possible by an increased area cultivated with HIV of rice and wheat, as also an increase in the yield of these major cereal crops. Area under food grains was a little more than 98 million hectares during early 1950s. The country was producing just 54 million tons of food grains. Then, with an average yield of food grains of 547 kg per hectare. The food situation has steadily improved over a period of 65 years. Area under food grain cultivation has grown to 122 million hectares, with an increase of 5-fold increase in food grain production. Yield of food grains has increased 4-fold between the time of independence and at present. அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில் அதிகமான விவசாயத்திற்கு வித்திட்டதால் பசுமை புரட்சி ஏற்பட்டது. உணவு தானியங்களுடைய வளர்ச்சி தான் கிரீன் ஈல்ட் grain production. Green Revolution. Green Revolution என்பது பசுமை புரட்சி 1967ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுது. பசுமை புரட்சி உணவு தானியங்களில் அதிகமான உற்பத்தி, குறுகிய நல்ல வீரியமான விதைகளை கண்டறிந்து குறுகிய காலத்தில் அதிக மகசூல் ஏற்பட்டது கிரீன் ரெவல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடியது. உயர் ரக விதைகளான HYV, இந்த உயர் ரக விதைகள் அரிசி மற்றும் கோதுமை போன்ற உணவு தானியங்கள்
அதிக வீரியமான விதைகளை கண்டுபிடிக்கின்றார்கள். இதனால் கோதுமை, அரிசி போன்ற உணவு தானியங்கள் பயிரிடப்பட்ட இடங்களில் அதிகமான உற்பத்தியை தேடுகின்றார்கள். தானிய பயிர்களின் விளைச்சலும் அதிகரித்தது. 1950ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் குறிப்பாக உற்பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க 98 மில்லியன் ஹெக்டேர், 98 மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் டியூரிங் ஏர்லி 1950s. 98 மில்லியன் ஹெக்டேர்களுக்கு அதிகமாக தானியங்களுடைய உற்பத்தி இருந்தது 1950களில். ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒரு ஹெக்டேருக்கு 547 கிலோ உணவு தானியங்கள் சராசரியாக கிடைக்கின்றது. குறிப்பாக ஏறத்தாழ 65 ஆண்டுகள் உணவு நிலையை சீர் செய்ய ஏறத்தாழ 65 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றது. சுதந்திர காலத்திற்கும் தற்போதைய காலத்திற்கும் இடையில் உணவு தானியங்களுடைய விளைச்சலானது 4 மடங்கு அதிகரித்தது. The growth in food grain production was made possible by the HYV program, which was implemented as a package. இந்த வளர்ச்சியானது ஒரு தொகுப்பாக செயல்படுத்தப்பட்ட HYV திட்டத்தால் அது சாத்தியமானது. HYV என்பது உயர் ரக விதைகள். Apart from introducing fertilizer responsive high yielding varieties of rice and wheat, it ensured the availability of subsidies, chemical fertilizers for the farmers. Cheaper farm credit was disbursed to farmers through cooperative banks and societies. Minimum support price for the crops were announced at the beginning of the season, and the state produced the harvested grains through the Food Corporation of India. The FCI had built huge storage godowns and built buffer stocks of food grain during the harvest season to be distributed all through the year. உணவு தானிய உற்பத்தியில் இந்த வளர்ச்சி இந்த HYV திட்டத்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமானது. அதிக விளைச்சல் தரும் நெல் மற்றும் கோதுமை வகைகளை அறிமுகப்படுத்துவதை தவிர மேலும் அதிகமான ரசாயன உரங்கள் மானிய விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்தது. Subsidies, chemical fertilizers for the farmers. மானியம் என்றாலே அரசு வழங்கும் உதவி என்று கூறுவாங்க. கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அண்ட் சொசைட்டிஸ் இதன் மூலம் அதிகமான மானிய முறையில் உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும்படியாக செய்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, அதிகமான கடன் உதவிகளையும் வழங்கியது. Buffer stocks for food grain during the harvest season. குடோன்ஸ் அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள். உணவு தானியங்களை எல்லாம் சேமிக்கக்கூடிய கிடங்குகளையும் அங்கு அமைக்கின்றார்கள். மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் என்பது குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை. மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் இஸ் a price fixed by an expert group for a particular crop by considering various costs involved in the cultivation of that crop. After announcing the MSP, the state will open procurement centers in places where these crops are widely grown. However, the farmers are free to sell in the open market if they get a better price for their crop produce. On the other hand, if the open market price is lower than the MSP,
the farmers should get an assured price by selling their produce to the FCI. குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை என்பது பயிரின் சாகுபடியில் பல்வேறு செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு ஒரே விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட பயிருக்கு நிபுணர் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்படுவதே ஆகும். ஒரே விதமான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை, ஒரே விதமான விலையை ஒரு நிபுணர் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு விற்கும்போது அதன் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். ஆகவே இந்த விவசாயிகள் தங்களுடைய பயிர் விளைபொருட்களுக்கு நல்ல விலையை பெற்றார்கள். திறந்த வெளி சந்தையில் விற்கவும் இயல முடியும். ஆகவே விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு விற்பதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விலையை தான் MSP என்று கூறுவார்கள், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை. The rapid increase in food grain production was accompanied by appropriate technological interventions in the dairy, poultry and fisheries sectors. As a result, the milk production in the country witnessed an 8-fold increase. Egg production grew 40-fold and fish production by 13-fold between the time of independence and mid-2000. However, India could not succeed in attaining self-sufficiency in the production of pulses and oilseeds. Therefore, India depends on imports to meet the requirements of people. உணவு தானிய உற்பத்தியில் விரைவான வளர்ச்சி, பால், கோழி மற்றும் மீன் உற்பத்தியில் பொருத்தமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகின்றார்கள். 2000 ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் பால், கோழி, மீன் போன்ற உற்பத்திகளில் 40 மடங்கு முட்டை உற்பத்தி. Egg production grew 40-fold. Fish production, மீன் உற்பத்தியில் 13 மடங்கு இங்கு உற்பத்தி செய்கின்றார்கள். இருப்பினும் இந்தியா பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துகளின் உற்பத்தியில் தன்னிறை பெறுவதில் வெற்றி பெறவில்லை. முட்டை, பால் உற்பத்தியில் அதிகமான வளர்ச்சி, ஆனால் நெல் உற்பத்தியிலும் கோதுமை உற்பத்தியிலும் வளர்ச்சி பெற்று தன்னிறைவு ஆகவில்லை. ஆகவேதான் இந்தியா மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இறக்குமதி செய்கின்றது. இறக்குமதி என்றால் பிற நாடுகளிலிருந்து தேவையான பொருட்களை வாங்குவது. இம்போர்ட்ஸ் மீன்ஸ் வாங்குவது, பொருட்களை பிற நாடுகளிலிருந்து வாங்குவது. எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சொன்ன நம் நாட்டிலிருந்து பொருட்களை அந்நிய நாட்டிற்கு விற்பது.